नमस्कार. विचारांचा तारा न्यूज चॅनेलमध्ये तुम्हा सर्वांचे सहर्ष स्वागत. कारदगा येथे 4 जानेवारीला भाषा बांधव साहित्य संमेलनाचे आयोजन. राजू किचडे यांची माहिती. कारदगा तालुका निप्पाणी येथे येत्या रविवार दिनांक 4 जानेवारी 2026 रोजी कन्नड ಬಳಗ यांच्या वतीने 8वे भाषा बांधव साहित्य संमेलन ज्येष्ठ साहित्यिक बसवराज जगजंपी बेळगावी यांच्या अध्यक्षतेखाली व चिक्कोडी मठाचे परमपूज्य संपादन महास्वामीजी, कौलगोड मठाचे परमपूज्य अमरेश्वर महास्वामीजी, चिंचणी मठाचे परमपूज्य शिवप्रसाद देवरू, सदलगा मठाचे परमपूज्य धरिकान अज्जा यांच्या दिव्य सान्निध्यात भरत असून यावेळी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती या मंडळाचे गौरवाध्यक्ष राजू किचडे यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. पुढे बोलताना ते म्हणाले की संमेलन कोणत्या एका जातीचे, पक्षाचे अथवा भाषेचे नसून सर्वांसाठी असून या संमेलनाला सकाळी ग्रंथदिंडीने सुरुवात होणार असून या ग्रंथदिंडीची सुरुवात माजी जिल्हा पंचायत सदस्य राजेंद्र वडर यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. त्यानंतर 10 वाजता स्वामीजींच्या दिव्य सान्निध्यात बसवराज जगजंपी यांच्या अध्यक्षतेखाली संमेलनाला सुरुवात होणार आहे. या संमेलनाचे उद्घाटन विधान परिषद सदस्य प्रकाश उकेरे यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. सरस्वती प्रतिमा पूजन आमदार शशिकला जोल्ले व जिल्हा बँक अध्यक्ष अण्णासाहेब जोल्ले यांच्या हस्ते, दीप प्रज्वलन आमदार गणेश उकेरे व आमदार चन्नराज हट्टीवळी यांच्या हस्ते, पुस्तक प्रकाशन युवा नेते उत्तम पाटील यांच्या हस्ते, तर स्वामीजींचा सत्कार माजी जिल्हा पंचायत सदस्य अण्णासाहेब आवले यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. यावेळी प्रमुख उपस्थिती माजी मंत्री वीरकुमार पाटील, जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मणराव चिंगळे, मृणाल हेब्बाळकर, महादेव तळवार यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी स्वर्गीय शेवंता मोराबटे व्यासपीठाचे उद्घाटन सौ व श्री अभिनंदन मोराबटे यांच्या हस्ते, तर स्वर्गीय मोहन मेळवंकी सभामंडपाचे उद्घाटन सौ व श्री रतन मेळवंकी यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. यावेळी स्वागताध्यक्ष म्हणून ग्रामपंचायत अध्यक्षा स्वाती कांबळे या उपस्थित राहणार आहेत. दुपारी 2 वाजता विचारगोष्ठी. या कार्यक्रमात वचन व अभंग साहित्य या विषयावर डॉक्टर रामकृष्ण मराठे बेळगावी यांचे व्याख्यान, डॉक्टर PG कंपनावर बेळगावी यांच्या अध्यक्षतेखाली निप्पाणीच्या CDPO सुप्रिया जडगे व बेळगावी येथील विद्यावती भजंत्री यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणार आहे. दुपारी 3 वाजता ज्येष्ठ कादंबरीकार शिरीष जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली अनेक मान्यवर कवींचे कवी संमेलन होणार आहे. त्यानंतर सायंकाळी 5 वाजता SY हांजी यांच्या अध्यक्षतेखाली समारंभ कार्यक्रम होणार असल्याचे सांगितले. यावेळी माणिक चंदगडे म्हणाले की सायंकाळी 6:30 वाजता सांस्कृतिक संध्याकाळ म्हणून सांस्कृतिक कार्यक्रम होणार आहे. तसेच या संमेलनात क्षेत्र शिक्षणाधिकारी महादेवी नाईक, अभियंते तात्यासाहेब चौगले बेडक्याळ, डॉक्टर सुदर्शन मोराबटे भोज, मुख्याध्यापिका मंगल खोत चांद सिरजवाड, पत्रकार सुधीर कुंभोजकर एकसंबा व साहित्यिक शिवानंद भागाई वडगोल यांना पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. यावेळी नीता बागे, शकुंतला कमते आदींनीही मनोगत व्यक्त केले. या बैठकीस ग्रामपंचायत उपाध्यक्ष सुभाष ठकाणे, संजय गावडे, वीरेंद्र खोत, महावीर पाटील, बाळासू नाडगे, महादेव डांगे, तुकाप्पा गावडे, संतोष दत्राटे, सुरजित गावडे, सोहन गावडे, प्रसाद गावडे, राजू गावडे, शीतल होनवाडे, किरण सदलगे यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते. मित्रहो, विचारांचा तारा न्यूज चॅनेलला सबस्क्राईब करून, लाईक करून, शेअर करावे अशी विनंती करतो आणि इथेच थांबतो. धन्यवाद. विचारांचा तारा न्यूज चॅनेलसाठी ರಂಗರಾವ್ ಬನ್ನಿ, ಬಾರವಾಡ. ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಗಲ್ ಕೋತ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಶ್ರೀ ಸುಧೀರ್ ಕುಂಬೋಜ್ಕರ್, ಏನು ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ನಾಡ ನುಡಿ ಗಡಿನಾಡದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಭಾಗಾಯಿ ಇವರನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ 6 ಜನರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಆದ ನಂತರ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಿಡುವಾದ ನಂತರ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೋ ಅದರ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ವಚನ ಮತ್ತು ಅಭಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಅದರ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮರಾಠೆ, ವಿಶ್ರಾಂತ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ರಂಗ ತಜ್ಞರು ಬೆಳಗಾವಿಯವರು ಇದರ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ PG ಕೆಂಪನವರು ಸರ್, ಸಂದರ್ಶಕ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ರಾಜ ಲಕ್ಕಂಗೌಡ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ CDPO ನಿಪ್ಪಾಣಿ
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಗಡಿಗೆ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾವತಿ ಭಜಂತ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಉಳಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಬರುವ 4ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಆಧಾರದ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಸಂಘ ಕಾರದಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಸಂಘ ಕಾರದಗದ ಪರವಾಗಿ ಗಡಿಗ ಗ್ರಾಮ ಕಾರದಗದಲ್ಲಿ ಇದೇ ದಿನಾಂಕ 4/1/2026 8ನೆಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾರದಗ ಗ್ರಾಮದ DS ನಾಡಿಗೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಚಿಂಚಣಿಯ ಶ್ರೀಗಳು, ಚುಕ್ಕುಡಿಯ ಶ್ರೀಗಳು, ಕೋಲ್ಗುಡ್ಡದ ಶ್ರೀಗಳು, ಸದಲಗದ ಶ್ರೀಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾದಂಥ ಬಸವರಾಜ್ ಜಂಜಂಪಿ ಸರ್ ಇವರ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ 8ನೆಯ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮುಂಜಾನೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ಭುವನೇಶ್ವರ ದೇವಿಯ ಪೂಜೆ, ಮೆರವಣಿಗೆ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿರಾಯಣ್ಣ ಪ್ರತಿಮೆ ಪೂಜೆ, ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ಒಂಟೆ, ವಿವಿಧ ಕಲಾ ತಂಡಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರಂಗದಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಥಳವಾದಂಥ DS ನಾಡಿಗೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು, ಡೆಲ್ಲಿಯ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಈ ಭಾಗದ ಹರಿತ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಜನಕರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾಬಣ್ಣ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಇವರ ಅಮೃತಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸೌ ಶಶಿಕಲಾ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್ ಶಂಕರ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರ ಅಮೃತಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಶಾಸಕರು, ಚುಕ್ಕುಡಿ ಸದರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಚನ್ನರಾಜ್ ಹಟ್ಟಿಹೊಳಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇವರ ಅಮೃತಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮೋತ್ಸವ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಉತ್ತಮ್ ರಾವ್ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್ ಯುವ ಧುರೀಣರು ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಇವರ ಅಮೃತಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು, ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಧಕರ ಸನ್ಮಾನೋತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಾಧಕರ ಸನ್ಮಾನವೂ ಸಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್ ನರಸು ಹೌಲೆ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಗುರಗಾಂವ್ ಇವರ ಅಮೃತಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು, ಶಾಸಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವೀರಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥ್ ಚಿಗಳೆ ಸರ್, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮೃಣಾಲ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್, ಮಹಾದೇವ್ ತಳವಾರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಿತ್ತೂರು ಸೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರು ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲನೇ ಗೋಷ್ಠಿ, 2ನೇ ಗೋಷ್ಠಿ, ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ಸಂಜೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಜೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರಭಾ ಸಂಜೀವ್ ಬರೋಡೆ ಎಂಬಂಥ ಯುವ ಪ್ರಕೃತಿ ಗಾಯಕಿನೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಸಹ ಆ ದಿವಸ ಸಂಜೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಸಂಘ ಕಾರದಗದ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಆ ಗರಿಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಸಹ ಅದೇ ದಿವಸ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಮ್ಮೇಳನ
ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇದು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ, ಯಾವುದೇ ಪಂಥ ಅಲ್ಲ. ಇದು ನಡೆಯುವಂಥ ಕನ್ನಡ ನೆಲ ಜಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಕನ್ನಡ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮವರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಖಜಾಂಚಿ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಪರವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮವರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ.